माखिद राजपुत्री थ महात्मानं प्रत्यनीतिते माखिद राजपुत्री थ महात्मानं प्रत्यनीतिते भगवास्तेक्षरो गर्भ मातुरात् सम्प्रपत्स्यते भगवास्तेक्षरो गर्भ मातुरात् भगवास्तेक्षरो गर्भ मातुरात् सम्प्रपत्स्यते माखिद तुम दुखी मत हो माखिद राजपुत्री थ आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवास्तेक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। अरे आपसे तो भगवान जन्म लेने वाले हैं, आप क्यों इतनी दुखी हो रही हो? कुछ समय के पश्चात माता प्रेग्नेंट हुई है और समय जाते जाते एक दिन ऐसा आया, स्वयं भगवान आज बालक बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिसे हम भगवान कपिल नारायण कहते हैं। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय जयकार होने लगा। आकाश में देवताओं आवे पुष्प वृष्टि करी रहा छे, दुदुंबीओ वागी रही छे, मंजीरा ताल नगारा वाजी रहा छे, अप्सराओ नाची रही छे। भगवान नु प्रागट्य थयुं छे, विश्व में चारे ओर सुख सुख अने सुख वर्ताई रह्युं छे। भगवान आव्या छे। मात पिता बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्माजी ने खबर पड़ी कि भगवाने जन्म लीधो छे, એટલે બ્રહ્માજી પોતાના 10 પુત્રો જે હતા, મરીચી, અત્રિ, અંગીરા, પુલ, પુલસ્ત, ભૃગુ, વશિષ્ઠ, દક્ષ, નારદ આજી જે પુત્ર હતા, આ 10 દીકરાઓમાંથી નારદજી ક્યાંક કરતાલ વગાડવા ગયા હશે, નારદજી ગેરહાજર હશે, એટલે 9 પુત્રોને લઈ બ્રહ્માજી આવ્યા છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે કપિલ અને દેવહૂતિ અને કરદમજીને ત્યાં दर्शन करवा जारे ब्रह्माजी आव्या, भगवान रूपी बाळक ने गोद में लई अने ब्रह्माजी जारे रमाड़े छे, छातीए लगाड़े, प्यार थी चूमी ले छे, भगवान ने सामे राखीने ब्रह्माजी निरखे छे। भगवान एने दर्शन नो लाभ लीधो छे। जावाना समयमां 9 दीकरीओ छे, करदमजीनी 9 दीकरीओ हती અને દીકરીઓ હતી કલાદેવી, અનસુયા, અરુંધતી, ખ્યાતિ, શાંતિ, ક્રિયા, હવીરભૂ, શ્રદ્ધા, ગતિ। આ 9 દીકરીઓ જે હતી, એટલે બ્રહ્માજીએ વાત કરી કરદમજીને કે કરદમજી आपकी 9 पुत्रियां हैं और मेरे 9 पुत्र हैं, यदि आपको मेरी बात पसंद आए, मेरे पुत्रों की शादी आपकी 9 पुत्रियां से हो जाए। बात गमी गई અને ગમતાની સાથે વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ કે ભલે બ્રહ્મદેવ આપ કહો છો એ પ્રમાણે જ મારી 9 દીકરીઓ બસ તમને આપું છું, તમારા 9 દીકરાઓને। તો અરુંધતી છે, અનુસૂયા છે, આ બધી દીકરીઓને અત્રિ, મરીચી, વશિષ્ઠ, દક્ષ, નારદ આ બધા દીકરાઓની સાથે પરણાવવામાં આવી છે। सूत पुराणी वर्णन करे छे ऋषियो, जारे लग्न थई गया, भगवान नु प्रागट्य थई गयु, एक दिवस करदमजी एम कहे छे देवी अब मुझे रजा चाहिए, तारी एक इच्छा थी संताननी के संतान पुत्र मळे, तने पुत्र मळी चुक्यो, बस मारे हवे तप करवू छे, मने रजा। करदमजी चाल्या गया।
દીકરીઓ જે હતી શાદી કરી અને સસુરાલ દીકરીઓ જતી રહી. હવે જે પેલું વિમાન હતું સુખથી ભરેલું વિશાળકાય વિમાન, એ વિમાનમાં માતા દેવહૂતિ અને પુત્ર કપિલ બે જ રહ્યા, બાકી તો બધા જ જતા રહ્યા. एक दिन का समय था, माता देवहूति ने अपने पुत्र यानी के भगवान से प्रश्न किया कि बेटा तू भगवान छो, मारो दीकरो छो ये बात सही, पण तू भगवान छो आ बात पण એટલી સાચી છે બેટા. મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું ખૂબ સુખી છું બેટા, મારાથી વધારે સુખી કોઈ નહીં હોય. મને સૌભાગ્યમાં કરદમજી જેવું પાત્ર મળ્યું. મને દીકરીઓ અરુંધતી છે, ખ્યાતિ છે, શાંતિ છે, હવીરભૂ છે, આવી દીકરીઓ ડાઈ દીકરીઓ મળી. તારા જેવો દીકરો મળ્યો. જમાઈઓ મને વશિષ્ઠ છે, દક્ષ છે, પુલહ છે, પુલસ્ત્ય, આ બધા જમાઈ મળ્યા. હું ખૂબ સુખી. પણ બેટા મને એવું લાગે છે કે હજુ કંઈક મેળવવાનું બાકી રહી જાય, હજુ કંઈક ખૂટતું હોય એવું લાગે છે. તો જે ખૂટે છે, બાકી રહી જાતું હોય, આવું જે મને થાય છે તે બાકી રહી જાતું શું છે બેટા, એ મને બતાવ. કે સાચું જે કમી દેખાઈ રહી છે એ ક્યાં છે? પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય એ વાત મને કહે. ભગવાન એના શરણમાં ગયા છે. તમ ત્વામ ગતાહમ शरणम शरण्यम, तम त्वाम, मैं आपके शरण में हूं, मुझे आप बताइए. संसार स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, એવી કોઈ કુહાડી છે કે જે કુહાડીથી આ મારી અજ્ઞાનતા કપાઈ જાય? સંસારમાં બાધારૂપ જો કોઈ હોય તો અજ્ઞાન છે, એ જ તો બાધારૂપ છે. તો આ મારી અજ્ઞાનતા દૂર થાય એવી કોઈ કુવાડી હોય તો એનાથી અજ્ઞાનતા દૂર કર પ્રભુ. જિજ્ઞાસયાહમ પ્રકૃતે પુરુષસ્ય નમામિ સદ્ધર્મ વિદામ વરિષ્ઠા. વંદના કરી છે. भगवान कपिल कहने लगे, बड़ा सुंदर उपदेश है. इसी बात को भगवान स्वामीनारायण ने सत्संगी जीवन में अपनी माता को जो उपदेश दिया, घनश्याम ने भक्ति मैया को, जिसे सत्संगी जीवन में कहा उसे हरि गीता कहते हैं. और इसमें कपिल गीता दोनों समान है. हरि गीता और कपिल गीता दोनों समान है. यहाँ भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश देते हैं और वहां सत्संगी जीवन में घनश्याम माता भक्ति को उपदेश देते हैं. बड़ी सुंदर बातें बताइए स्वामीनारायण भगवान ने. जिस बात को भगवान कपिल कह रहे हैं उसी बात को विस्तार करके समझाया गया है. सत्संगी जीवन की कथा जिन्होंने सुनी होगी उसको पता होगा कि हरि गीता क्या है. कभी मौका मिलने पर शायद देखते हैं, अभी आगे यदि कोई ऐसा चांस मिलेगा तो एक बार सत्संगी जीवन भी आपको मैं सुनाऊंगा. सत्संगी जीवन भी. हमारे साथ एक गुजरात से आए हुए भाई हैं, नटू भाई, कल मुझे बता रहे हैं कि देशवालिया में जब भी कथा होगी तब मुख्य यजमान मैं बनूंगा, ऐसा बता रहे थे. कल रात को मुझे मिलने आए थे तब बोल रहे थे कि राजाराम भाई की स्मृति में यदि कथा करो तो मुख्य यजमान मैं बनूंगा, ऐसा बता रहे थे. देखते हैं आगे कब समय ऐसा आएगा, हरी इच्छा. लेकिन अभी तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि माता को उपदेश जो दिया है बड़ा सुंदर है. सत्संगी जीवन में हरि गीता और यहाँ कपिल गीता. तो कपिल गीता में भगवान क्या कहते हैं माता को, सुनिए. मां, तू एम कहे छे કે સંસારમાં હું સુખી છું, સૌભાગ્ય સારું મળ્યું, દીકરા સારા મળ્યા, જમાઈ સારા મળ્યા અને દીકરીઓ સારી, સાસરા સસુરાલ સારું મળ્યું. માં, વાસ્તવિક સંસારમાં સુખ નથી. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. સંસારની ઉપર બોર્ડ મારેલું છે
એક દિવસ દીકરીઓ નાશ પામી જશે, એક દિવસ તારું સસુરાલ જે તું કહે છે એ નાશ પામી જશે, એક દિવસ તારું શરીર છૂટી જશે, એક દિવસ તારું સૌભાગ્ય એટલે પિતાજી એ પણ ચાલ્યા જશે. સંસાર નાશ પામવા વાળો છે માં. તો જે નાશ પામવા વાળું હોય એ બીજાને સુખ આપે ખરું? એ ના આપે. જે પોતે જ નાશ પામી જાતું હોય, સડવા વાળું હોય, બળવા વાળું હોય, સળગી જવા વાળું, તો પછી એ બીજાને કઈ સુખ ન આપી શકે. જગતના દરેક વસ્તુ પદાર્થમાં દુર્ગુણ છે. તમારામાં છે, મારામાં છે, કપડામાં છે, અનાજમાં છે, પાણીમાં છે, વૃક્ષમાં છે, લતાઓમાં છે. કોઈની આયુષ વર્ષની, કોઈની 5 વર્ષની, કોઈની 500 વર્ષની, કોઈની 1000 વર્ષની, કોઈની લાખ વર્ષની. પણ એક દિવસ તો એવો આવે કે બધો વિનાશ થવાનો જ છે. એક દિવસ તો જેમાં નાશ પામવાના દુર્ગુણ છે એ બીજાને સુખ કેમ આપી શકે? જે અપૂર્ણ છે એ બીજાને સુખ ના આપી શકે. જે પૂર્ણ હોય એ બીજાને સુખ આપી શકે. માં તો પૂર્ણ કોણ છે? ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. અરે માં, જગતમાં નહીં, જગદીશ્વરમાં મન લગાડ, સુખ ત્યાં છે. માં તું કે દીકરીઓ સારી મળી અને જમાઈ સારા મળ્યા, મારું સૌભાગ્ય સારું મળ્યું, પણ એમાં તે જે ખૂટે છે તને, આ બધું જ મળ્યા પછી ઓછું જે દેખાય છે એનું કારણ બસ તું ભગવાનમાં મન નથી લગાડ્યું. મન ભગવાનમાં લગાડ, સુખ મળશે. અને હવે માએ પ્રશ્ન કર્યો, બેટા આ મન ભગવાનમાં લગાડવાની વાત કરે છે તો, પણ મન દેખાતું નથી. દેખાય છે મન? मन देखाતું નથી. जैसे शास्त्री ने बताया अभी आपको, हवा दिखाई नहीं देती, अनुभव हो रही है, वैसे ही मन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अनुभव हो रहा है. तो मन देखाતું નથી. આ મનને ભગવાનમાં લગાડવું કેમ? કેવી રીતે મનને ભગવાનમાં લગાડવું? દેખાતું હોય તો પકડીને ભગવાનની સાથે બાંધી દઈએ. હા, દેખાતું હોય તો એને પકડીને રૂમમાં પૂરી દઈએ. મન દેખાતું નથી, ખાલી અનુભવનો વિષય છે. मानस ने रूम में पूरी शकाय, मनुष्य को कमरे में बंद कर सकते लेकिन मन को नहीं. मन नहीं पकड़ातो. बैठा हो शरीर थी कथा में, पण घणायना मन तो वाड़ी में भट्टा वजन करता है, भट्टा ना રીંગણા जोखता हो. ઘણાના મન તો અહીંયા શરીર અહીંયા બેઠા હોય અને ઘરની ચિંતા કે તાળું માર્યું છે કે નહીં માર્યું એવું વિચારતા હોય. ઘણા અહીંયા બેઠા છે ચીંપલાની ચિંતા કરતા, મારા ચીંપલા તો નહીં લઈ જાય કોઈ. ઘણા અહીં બેઠા હોય પણ વળી ઘરમાં જે ડોકરીમાં આવીને બેઠા હોય તો ડોકરાની ચિંતા કરે, ડોકરા બાબાએ ખાધું હોય કે નહીં ખાધું હોય. અરે બેસો છાના મના, અહીંયા જે થાવું હોય થાય, ભૂલી જાઓ બધું. મનને અહીંયા રાખો, પણ મન નથી રહેતું. બહુ અઘરું છે. मन बड़ा चंचल है. मरकट बंदर को देखा है, बंदर से भी कई गुना ज्यादा चंचल हमारा मन है. बहुत चंचल है. मरकटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति. मन कैसा है? बंदर के समान. बंदर चंचल है, लेकिन कैसा चंचल बंदर? तो बंदर चंचल तो है, लेकिन बंदर को यदि दारू पिलाया जाए तो कितना चंचल होगा. मरकटस्य सुरापानम, सुरा यानी दारू, दारू पिलाई और ज्यादा चंचल हुआ. इतने से नहीं, और आगे विशेषण देते हैं. मरकटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंशनम. वृश्चिक यानी बिच्छू. बिच्छू का दंश दिया जाए उस बंदर को, दारू पिलाया जाए, बाद में वृश्चिक का दंश करवाया जाए. और आगे बताए तत्र वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो. बाद में भूत का प्रवेश करवाइए.
कितना पागल होगा, उससे भी कहीं जाना ज्यादा गुना हमारा मन चंचल है। आप सभी का, मेरा सबका। कोई यदि कहता है कि मैंने अपने मन को वश में किया है, बहुत कठिन बात है ये। कोई कहता है कि मन को वश में किया, मीटर क्या है उसका कि मन को वश में किया है? बताइए, कोई मीटर है आपके पास? केवल बोलने से मन काबू में नहीं आता है, बड़ी कठिन बात है ये। मन काबू में नहीं, काबू में अपना मन नहीं, तो उसमें भगवान क्या करे? काबू में अपना मन नहीं, इसमें दीदार क्या करे? तेरी आंखें न करे दीदार, तो उसमें भगवान क्या करे? मन काबू में होना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन बाबत है। हाँ, लेकिन अभ्यास करोगे, जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वैसे मन आपके वश में होता है। अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कौन सा? जब जब समय मिले भगवान नो महात्म्य ने महिमा જેટલો બને એટલો સાંભળશો અને જગતની નાશવરતાને સમજશો ને, એટલું મન જગતથી પાછું હટી અને ભગવાનમાં લાગશે. એક વખત આપણને કોલસો અડી જાય, અંગારો અડી જાય, તો બીજી વાર સાવધાની રાખીએ કે નહીં? એક વાર અડી જાય, ચૂલા પાસ ગયા હોય અને લાકડું અડી ગયું હોય સળગતું, તો બીજી વાર ધ્યાન રાખીએ કે નહીં? એક વાર ગાડીનું સાયલેન્સર પગમાં અડી જાય, કાલે અમારા લાલજીભાઈને અડી ગયું, કઈ ક્યાં પડી ગયા, ગાડી નીચે પાણી જતો, સાયલેન્સર અડી ગયું, ચામડી બળી ગઈ. હવે બીજી વાર ગાડી આવે પાસે તો ઉભા રે ખરા? જતા રે કે નહીં દૂર? એક વાર અનુભવ થઈ જાય પછી સાવધાની આવી જાય. એમ સંસારમાં એક વખત ખબર પડી જાય કે જગત શું છે, જગદીશ્વર શું છે, પછી સાવધાની આવી જાય. પણ જ્યાં સુધી સાવધાની નહીં આવે ત્યાં સુધી ભટકતા રહેવાના. તો બેટા, મનને ભગવાનમાં કેમ લગાડવું? કેવું કયું સાધન છે કે જેનાથી મન ભગવાનમાં લાગે? भगवान कपिल कहने लगे, अरे माँ, मन को भगवान में जोड़ने का साधन, लगाने का साधन कोई हो, सत्पुरुषों संतों समागम करवो જોઈએ. संतों समागम करवाથી मन भगवान માં લાગે. દારૂ પીનારાના સાથમાં રહેવાથી દારૂ પીવાનો રંગ લાગી જાય છે, લાગે કે નહીં? દારૂ પીતો હોય રોજ, એની સાથમાં રોજ બેસો ઉઠો, તો એક દાડો તમે બી પીવા માંડો કે નહીં? એક દાડો પીવા માંડો. તમાકુ ખાતો હોય, પેલું કાગળ હોય ને એનામાં માવો બાંધેલો હોય, ઘણા માવા બનાવે. અહીંયા માવા બનાવવા વાળા બેઠા છે ક્યાંક, ઘણા માવા બનાવે અને માવો બનાવી પછી વેચે. પછી માવો લઈને જે આવે ને એ આમાં ઘસે છે. તમે ઘસતા હશો, મેં જોયા છે ઘણા ઘસતા. અહીંયા કદાચ નહીં ઘસતા હો, અમારી બાજુના તમે ઘસતા હશો. ઘસતા હોય તો બંધ કરજો. તો આમ ઘસે, ઘસીને પછી એટલો દોરો ખોલીને પછી આમ ખોલે. ખુલ્લું કર્યા પછી 2-4 જણ હોય તો એની સામે આમ ધરે, લે આમાંથી. બોલો કે હું તમાકુ નથી ખા. અરે તમાકુ તો નીચે છે, ઉપર સોપારી છે, ઉપરની લઈ લે. એટલે એક દાડો ઉપરની એક સોપારી લીધી, બીજે દાડે બીજી લીધી, ત્રીજે દાડે 2 કટકા લીધા, ચોથે દાડે 3 કટકા લીધા. પછી એવું બને કે એક દાડો પોતે લઈને પછી ઘસવા માંડે, પોતે ખાવા માંડે. તો તમાકુ ખાનાર હાથમાં ચોળતો હોય, પછી 2-3 વાર આમ ઠોકી અને પછી સામે ધરે, લ્યો, જાણે સત્યનારાયણની કથાનો પ્રસાદ લાવ્યો હોય એમ. ઘણા લોકો કથામાં તાળી પાડતા હોય આમાં બીચમાં, એટલે આપણને એમ કે કથા સુણીને ખૂબ રાજી થઈ રહ્યા, એનાથી તાળી પાડી રહ્યા. કથા પૂરી થયા પછી પૂછો કે કથામાં શું તને ગમ્યું, તાળી પાડતા? અરે બાપુ, હું તો તમાકુ ચોળતો હતો. કથામાં તમાકુ ચોળી લે. ઘણા ખોળામાં રાખીને લઈને ધીરે રહીને બાપુનું ધ્યાન ન હોય ને મૂકી દે. ખબર છે ઘણા લોકો ખાય છે. છોડજો, તમાકુ ખાતા હોય ને છોડી દેજો. કોશન યાને ચેતવણી, સાવધાની. પડીકી હોય, તમાકુની હોય, એની પર લખેલું 100% કેન્સર થવાના ચાન્સીસ છે એવું લખેલું આવે છે.
કેન્સર થવાના ચાન્સ છે, આવું લખ્યું છે, છતાં આપણે ખાઈએ છીએ. ખાતા હોય તો તમાકુ છે, બીડી છે, એ બંધ કરજો. બીજાને પછી કહીશ, પણ દેશવાળિયા વાળાને પહેલા કહીશ, કારણ કે હું દેશવાળિયાનો છું. મને કાલે એમ ન કોઈ કે સ્વામી બીજાને કયો, પહેલા દેશવાળિયા વાળાને કયો, પછી અમને કહેજો. કે નહીં આવું? હા. ગામમાંથી પડી ગયો માવા તમાકુ જુગાર બંધ કરો. ગામ ગોકુળ ગામ બનાવો. બોર્ડ લગાવવાથી ગોકુળ ગામ નહીં થાય. ઘરમાંથી, મોઢામાંથી, જીવનમાંથી તમાકુ છે, જુગાર છે, માવા છે, ગુટકા છે, બીડી છે, સિગારેટ છે, એને બહાર નીકાળવાથી ગોકુળ ગામ નહીં, ગોકુળ ઘર બની જશે. નંદ બાબાનું ઘર બનશે. અને નંદના આંગણામાં કનૈયો જેમ રમવા આવ્યો, એમ તમારા આંગણામાં કૃષ્ણ બાળક બનીને રમવા આવશે, તમારા ઘરે આવશે. પણ આપણે કાલે વાત બતાવી હતી, પાત્ર સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. પાત્ર સ્વચ્છ હોય તો એમાં નાખીએ તો ટકે ને. દૂધ લેવા માટે ગયા તો ખરા, પણ દૂધની તપેલી જે છે એ દહીં વાળી તપેલી છે ને, એમાં દૂધ લીધું અને 1 ઘંટા પછી ચા બનાવવા જાઓ તો ચા થાય ખરો? થાય ચા? છાસ વાળી તપેલીમાં દૂધ લઈ લેજો અને 1 ઘંટા પછી ચા મેલજો, ચા થાય તો કેજો. નહીં થાય. કેમ? તેમાં ખટાશના બેક્ટેરિયા હતા. તપેલી સ્વચ્છ થઈ જાય, મંજાઈ જાય, અને પછી એમાં દૂધ લ્યો તો દુપારે બી ચા થાય, સાંજે બી થાય, રાત્રે 12 વાગે પીવો તો પણ ચા થાય ને. નહીં તો ચા બી નહીં થાય. દૂધની બી બરબાદી, ચા ખાંડની બી બરબાદી, પૈસાની બરબાદી છે. તો બને તો પીતા હોય તો દારૂ પીનારાના યોગમાં રહેવાથી દારૂ પીતા થયા, જુગારિયાના યોગમાં રહેવાથી જુગાર રમતા થયા, બીડી સિગારેટ પીવાથી બીડી સિગારેટ પીવા વાળા થઈ ગયા. તો સાધુના સંગમાં રહીએ તો સાધુના જેવા થઈ જઈએ કે નહીં? અગરબત્તી ઓર સંત શું કામ કરે? બસ પોતે બળે અને જગતને સુખિયું કરે છે. અગરબત્તી બળી જાય પણ જગતને સુગંધ આપે છે. એમ સંત જે છે સમાજની પીડાઓ એને મુક્ત કરવા માટે થઈ પોતે પીડાઓ લઈ લે, તમને સુખી કરે. તો આ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો સાધુ કરે, બાકી ના કરે કોઈ. આ સંસ્કૃતિનો સંત કરે. पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे और ये करे आप समान. पारस में अरु संत में, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान. પારસમણી હોય, લોખંડને ટચ કરો તો સોનું થઈ જાય, પણ સંતને જીવ જ્યારે મળે છે ત્યારે સંત જેવો એને બનાવી દે છે. ચિંતામણી લોક સુખમ સુરદ્રુ સ્વર્ગ સંપદા પ્રયચ્છતિ ગુરો પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભા. પ્રયચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો, ગુરુની પ્રસન્નતા જ્યારે મળે છે ત્યારે યોગીઓને પણ દુર્લભમાં દુર્લભ ભગવાનનો ધામ એ સાધુ અપાવી દે છે. એટલે સાધુનો સંગ કરવાનું કહે છે કે સંતના સમાગમે કરીને જ ભગવાનમાં મન લાગે અને સાધુના યોગે કરી જ મોક્ષ કલ્યાણ જે મુક્તિ છે એનું દ્વાર ઓપન થાય છે. એમ ભાગવત કહે છે, ભગવાન કપિલ કહે છે. પ્રસંગમજરમ પાશમ આત્મન કવયો વિદો. પ્રસંગમજરમ પાશમ આત્મન કવયો વિદો. સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવૃત. સાધુ સુકૃતો
અપાવૃત સાધુ સુકૃતો પ્રસંગમ મજરમ પાસમ આત્મનઃ કવયો વિદો સયેવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવૃત માયારૂપી પાશ બંધન જે છે એ તોડાવી અને મોક્ષનું જે માયામાં પકડાયેલા જીવના માટે દરવાજો બંધ છે એ ઓપન ગેટ કોઈ કરતો હોય સાધુના સમાગમે ઓપન गेट થાય છે दरवाजो खुले છે द्वार खुलता है कल्याण का मुक्ति का संतों से समागम करने के बाद जीवन में सत्पुरुषों का समागम अवश्य रखिए तो साधु केवा प्रश्न ये थयो बाद में प्रश्न मैया ने ये किया कि ऐसे संत का लक्षण क्या है કેવા સંતના યોગમાં રહેવાથી ભગવાનમાં મન લાગે સાધુના લક્ષણ શું છે તિતિક્ષવઃ કારુણિકા સુહૃદ સર્વદેહિનામ અજાત શત્રવ શાંતા સાધવ સાધુભૂષણા મૈયાને જબ પ્રશ્ન કિયા કેવા સાધુના લક્ષણ શું છે કેવા સાધુના યોગમાં રહેવાથી ભગવાનના મન લાગે તિતિક્ષવઃ કારુણિકા જેનામાં સહનશીલતા હોય જે સાધુ સહન કરી શકે માન મળે તોય અપમાન મળે તોય હાર મળે તોય અને કોઈ તિરસ્કાર કરે તોય સહન કરે ચાહે જે ભી મળે એમાં મન મનાવતો હોય જેનામાં સહનશીલતા હોય સાધુનું એક લક્ષણ બતાવ્યું बाकी तो हमारा में सहन से हमें अकड़ाई जाता हो हमें खींचवाई जाता हो जेनामा सहनशीलता हो आ एक साधुनु लक्षण बीजू लक्षण बतावे जेनामा दयाळुता हो जेनु मन दयाळु हो पैसा वाला माटे नहीं गरीब में गरीब आवे ने एना माटे जेना मन में दयाळुता हो पण अमारुं मन अत्यारे पैसा वाला माटे दया जल्दी करे अने गरीब आवे हे यहाँ क्यों आकर बैठ गया जाओ पीछे किसने बुलाया तुम्हें बे चार चेलाओं ने मोकले जा ने पाछळ काढ अन पैसा वाळो आवे तो चार ने मोकले जाओ जाओ जल्दी सेठ बापा आवे बोलावो आगळ लावो हमारी दृष्टि बदली छे दृष्टि पैसा प्रधान थई छे तो जेनामा दयाळुता होय दरेक जीव प्राणी मात्र माटे समभाव हो दयानो भाव हो कोई भी दुखियो आवे पैसा वाळो दुखी होय तो ए भले अने फाटल कपड़ा वाळो होय पण एनी माथे दया जे करे आ दयाळुता जेनामा दयाळुता हो પછી લક્ષણ બતાવે દરેક શરીરધારી પ્રત્યે જેને સુહૃદ ભાવ हो આ મારો છે આ મારો છે પણ આજ અમે લોકોએ વાડો કરીને બેસવા માંડ્યા જેટલા મારા ચેલા હોય ને એટલાને જ અમે અમારા માનીએ બાકીનાને નહીં ચેલાનું ગ્રુપ બનાવવા માંડ્યા સંતો જો ગ્રુપ બનાવવા માંડશે સાધુ પુરુષો જો ગ્રુપ બનાવવા માંડશે તો સંસ્કૃતિનો વિકાસ કોઈ દાડો નથી થવાનો સંતો ગ્રુપ ન કરે સંતો સંસારીઓને ભગવાનમાં જોડવાનું કામ કરે संतो संसारीओना व्यसनो छे कूटेवो छे कुरिवाजो छे एने दूर करी एनो आचार विचार सुधारवानुं काम करे आ संतोनुं काम छे लेकिन संतो पण ग्रुप करी अने जुदा जुदा वाड़ा करवा मांड्या हूँ कोईनी टीका नथी करतो जे करता होय एने मुबारक छे हूँ तो मारी वात करी रह्यो छुं लेकिन वास्तविकता आ छे सत्य हकीकत यह है आज अमे लोको पण अमारू एक ग्रुप खड़ू करवा मड्या ग्रुप नो विकास नहीं था जेटला ग्रुप थासे ने एटला लड़ाई झगड़ा वधे घटे नहीं ग्रुप थया तो ओला ग्रुप वाला आ करे तो आ ग्रुप वाला आ करे आने आवू कर्यु तो आने आवू कर्यु ग्रुप में नहीं अने हूँ तो घणी वार कहतो होઉં છું कोई गुरु तमने पासे बेसाड़ीने जे दिवसे एवी बात करे ऐसी बात तुम्हें बताए कि आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा शिष्य मैं जो कहूं उतना ही करना उससे ज्यादा कुछ करना नहीं
मैं जहां जाने को कहूं वहीं जाना, दूसरी जगह कहीं पर नहीं जाना. આવી જે દિવસે ગુરુ વાત કરે તે દિવસે સમજી લેજો કે આ વાડામાં પૂરવાની વાત થઈ રહી છે. ગુરુ આવું ન કે, ગુરુ તો એવું શીખવાડે કે જ્યાં ભજન થતું હોય, રામાયણની, ભાગવતની, સત્સંગી જીવનની જ્યાં પણ કથાઓ થતી હોય, જ્યાં પણ વૈષ્ણવી સંતો હોય, રામાનંદી સંતો હોય, શિવના સંતો હોય, સ્વામિનારાયણના સંતો જ્યાં બી હોય, પણ જ્યાં સારું હોય ત્યાં લેવા જાઓ. કોઈ જગ્યાએ જવા આવી જે વાત કરે અને ભગવાનમાં જે આપણું મન લગાડે, બસ એ જ સાચો સંત કહેવાય. બાકી તો ગ્રુપ તો બધા જ કરી રહ્યા છે, વાડા તો બધા કરી રહ્યા છે. વાડા કરતા, જુદા પાડવા કરતા ભેગા કરવાનો પ્રયાસ કરો. हम सब एक ही है, આપણો બાપ એક છે. વેદની પરંપરાની ધારાઓમાં 4 વેદો થયા, પછી પુરાણો થયા, ભાગવત આદિ શાસ્ત્રો થયા, અંતે તો આકાશમાંથી પડતું પાણી જેમ નદીના માધ્યમે, નાળાના માધ્યમે સાગરમાં જાય છે, એમ મારી પ્રાર્થના, તમારી પ્રાર્થના, બીજાની પ્રાર્થના અંતે તો ભગવાન તરફ જાય છે. તો સંતના લક્ષણ જેનામાં સુહૃદ ભાવ હોય, અને લક્ષણ બીજું એક બતાવે છે કે જેનામાં કોઈના એ પ્રત્યે શત્રુ ભાવ ન હોય કે આ મારો દુશ્મન છે, આ મારો શત્રુ છે, આવો ભાવ જ જેનામાં ન હોય. આ સાધુના લક્ષણ બતાવતી તિતિક સવ કારુણિકા સુહૃદ સર્વદેહિના અજાત શત્રવ શાંતા સાધવ સાધુ ભૂષણા. આવા સંતના યોગમાં રહેવાથી માં મન ભગવાનમાં લાગી જાય, અને જેનું મન ભગવાનમાં લાગી જાય એને પૂર્ણ સુખની, અખંડ સુખની મૈયા પ્રાપ્તિ થાય છે. સમજાતે હોય સૃષ્ટિના વર્ણનની, જીવની ગતિ કેવી થાય મર્યા પછી, પાપી જીવોને કેવી સજા થાય, આને વિશે માને ઉપદેશ આપ્યો છે. જીવની ગતિનું વર્ણન કરાવી છેલ્લે માં દેવહૂતિએ ભગવાન કપિલ નારાયણના દર્શન કરતા કરતા શરીર છોડી દીધું છે. માએ જ્યાં શરીર છોડ્યું ત્યાં સિદ્ધપુર નામનું શહેર ગુજરાતમાં વસ્યું છે. ગયા છો સિદ્ધપુર? ઊંઝાની બાજુમાં, જ્યાં સરસ્વતી વહી રહ્યા છે. માતૃ ગયા તીર્થ કહેવાય છે. પિતૃ ગયાજી જેમ છે એમ માતૃ ગયા તીર્થ સરસ્વતીનો એક કિનારો સિદ્ધપુર નામે કે જ્યાં દેવહૂતિ સિદ્ધ દશાને પામ્યા, એ સુંદર સ્થાન છે. ત્યાં માતાને દિવ્ય ગતિ અપાવી ભગવાન કપિલ वहां से चल निकले. चलते 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 भगवान आए हैं कलकत्ता. सागर जे छे, समुद्र छे, एमां भगवान समाई गया छे, ज्यां गंगा सागर नामनो तीर्थ निर्माण पाम्યું છે. મકર સંક્રાંતિના દિવસે ગંગા સાગર સ્નાન જે કરે છે એને જન્મો જન્માના પાપ ધોવાઈને સાફ થઈ જાય છે. એવો ગંગા સાગર સ્નાનનો મહિમા છે. પૈસા ભગવાન જો દે ને તો ક્યારેક જાજો સ્નાન કરી આવજો, પણ આપણે તો પૈસા જ્યાદા થાય તો હોટલોમાં જઈએ. આપણે છે તો આબુ ફરવા જઈએ, પૈસા જ્યાદા થાય તો કે સાપુતારા ફરવા જાવ, તો કોઈ હોંગકોંગ ફરવા જવું છે. જાજો, મારી ના નથી, પણ આવી તીર્થ ભૂમિમાં પૈસા જો થાય ને ક્યારેક જાજો ફરવા, રાત્રિવાસો કરજો, ખૂબ આનંદ આવશે તમને. સુત પુરાણી વર્ણન કરે છે. તૃતીય સ્કંદની સમાપ્તિ થઈ છે અને ચતુર્થ સ્કંદની કથાનો શુભારંભ થાય છે. મનોસ્તુ સતરૂપાયા તિસ્ર કન્યાશ્ચ જગ્નિ રે. મનોસ્તુ સતરૂપાયા તિસ્ર કન્યાશ્ચ જગ્નિ રે. હાલો, તાળી પાડવાનું ભૂલી ગયા. મને ખબર છે કે તમને ગરમી લાગતી હશે, ખબર છે જમીન આવ્યા છે ને ઉપરથી તાપ છે એટલે ગરમી લાગતી હશે, લેકિન ભજનમાં જો તાળી પાડીએ એવું કહેવાય છે હરિભજનમાં તાળી પાડે એને જીવનમાં કરેલા જે પાપ છે ને
એ પાપ તાળી પાડે ને મોઢામાંથી રામ રામ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રાધે કૃષ્ણ બોલે ને તે પાપ ઉડે, ઉડીને ક્યાં જઈને બેસે? જે તાળી ન પાડે ને એની માથે બેહે. જે તાળી નહીં પાડે એની ઉપર બીજાના બાજુવાળાના આવીને બેહી જાય પાપ. બધાયને ડર છે હો. બધાયને ડર લાગે છે બાજુવાળાનો પાપ આવી ન જાય. કેવા તાળીઓ પાડવા માંડ્યા. મનોસ્તુ શતરૂપાયા તિસ્ર કન્યાસ્ત જગ્નિ રે. જય હો. આકુતિર દેવ હો પ્રસુતિર વિશ્રુતા. દેવ આકુતિર દેવ હોતે પ્રસુતિર વિશ્રુતા. सूत पुराणी वर्णन करे छे ऋषियों. मनु महाराज की 2 नंबर की जो पुत्री थी आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया. समय पश्चात एक पुत्री का जन्म हुआ जिसे हमारी भागवत कथा कहती है कि उस पुत्री का नाम दक्षिणा रखा गया. दक्षिणा को मनु महाराज ने प्राप्त किया. समय पश्चात एक पुत्र हुआ जिसका नाम यज्ञ नारायण, भगवान हम जो कहते हैं उसका पुत्र, भगवान का प्रागट्य हुआ. लेकिन जब दक्षिणा थी, मनु महाराज ने प्रथम पुत्री हुई वापस ले ली थी. शर्त थी कि जो भी प्रथम संतान होगा वो हमारा. ऐसी शर्त रखकर शादी की गई थी. पुत्री थी, पुत्री मनु महाराज ने ले ली थी. पुत्र हुआ यज्ञ नारायण. लेकिन दक्षिणा की इच्छा थी शादी में करूंगी तो यज्ञ नारायण से ही करूंगी. और शादी यज्ञ नारायण से की गई क्योंकि दक्षिणा थी वही तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी, लक्ष्मी का अवतार था. बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. शादी हुई, लक्ष्मी नारायण નું જોડું બન્યું છે. અને પ્રસૂતિ જે હતા ત્રીજી દીકરી મનુ મહારાજની હતી, એના લગ્ન દક્ષની સાથે થયા. દક્ષ અને પ્રસૂતિ થકી 10,000 દીકરાઓના જન્મ થાય. કેટલા? 10,000. હવે આપણો તો સાંભળીને ચક્કર આવી જાય. 10,000 છોકરાઓ. આપણે એક માટે થઈને દુઆઓ માંગતા ફરીએ, બાપજી આશીર્વાદ દેજો, સંતાન થાય. આને 10,000 છોકરાઓ. સમય હશે એવો કાંઈ, એવી કઈ ટેકનોલોજી હશે, પદ્ધતિ હશે કે 10,000 છોકરા. આયુષ લાંબી હતી ત્યારે, લાખ લાખ વર્ષની, કરોડ કરોડ વર્ષની કથા આવશે. ઉત્તાનપાદ રાજાને ભાઈ જે હતા પ્રિયવ્રત, કાલે આવશે, અત્યારે જ આવશે કથા. પ્રિયવ્રત 110 કરોડ વર્ષ સુધી તો શાસન કર્યું. આયુષ કેટલી હશે? સમયનો તફાવત. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કલી, સમયનો તફાવત છે. કળયુગની આયુષ મારી તમારી અત્યારે 100 વર્ષની મર્યાદિત આયુષ છે. ભગવાન કૃષ્ણના સમયમાં 5000 વર્ષ પહેલા 125 થી 150 વર્ષની આયુષ હતી. એની પહેલા હજારો વર્ષની આયુષ હતી. રામ સ્વયં આ લોકમાં 11,000 વર્ષ સુધી રામ રહ્યા હતા, એવો રામાયણનો મત છે. 11,000 વર્ષ સુધી. પણ કથા કેટલી છે? બસ વનમાંથી પાછા જ્યારે આવ્યા છે ને રામ રાજ્યાભિષેક થયો છે ત્યાં સુધીની કથા છે. બાકીની કથાઓ છે નહીં પછી. પણ 11,000 વર્ષ સુધી રામ રોકાયા હતા પૃથ્વી ઉપર. જળ સમાધિ ભગવાનને આપવામાં આવી હતી. તો સૂત પુરાણી વર્ણન કરે છે ઋષિઓ. ત્રીજી દીકરી પ્રસૂતિ થકી 10,000 છોકરાઓ થાય. પણ નારદજીના ઉપદેશથી સાધુ થઈ ગયા બધા. 10,000 છોકરાઓ. વળી પાછા 1,000 છોકરા થયા. વળી નારદજીએ ઉપદેશ આપ્યો. વળી 1,000 છોકરા સાધુ થવા નીકળી પડ્યા.
એટલે ઘણાયને ડર લાગે. છોકરાઓ અમારી હારે આવવા માંડે ને એટલે મા બાપને ડર લાગે કે સ્વામી સાથે બહુ રે ને સાધુ થઈ જાય તો. એટલે છોકરાને કે જો બેટા સ્વામી હારે બહુ નહીં રહેવાનું, જો નાના સ્વામી પાસે બહુ નહીં જવાનું. પણ સ્વામી નહીં લઈ જાય તારા નાનાને, અને લઈ જાય તોય તારો નાનો રે એવો ક્યાં છે? હા, અડધી રાતે પાછો આવે એવો છે, અને આવે તો પાછો બેને લેતા આવે એવો છે પાછો. આ તારો નાનો એવો છે. તો સાધુની સાથે રહેવામાં ઘણાયને ડર છે. હા, ફિલ્મ એક્ટરો હોય એની સાથે છોકરાઓ ઘૂમે, સિનેમા ઘરોમાં જાય, એમાં મા બાપને ડર નથી. પણ સાધુના સત્સંગમાં જાય તો મા બાપને ડર છે. ડરશો નહીં, લાવજો એને સત્સંગમાં લાવજો. બે વાત સાંભળશે તો જીવનમાં સુખીઓ થશે, એની જિંદગી સુખી બની જશે. એને લાવજો. પણ આપણે કથા બેસે ને એટલે ડોહાન ડોકરાન ડોકરીઓ એવું વિચાર કરે કથા સુણવા જઈશું. પેલી વહુઓ હોય, જુવાન વર્ગ હોય ને, યંગ જનરેશન, એ બધું વિચાર કે હા બાબાન માન પપ્પાન મમ્મીન કથા સુણ. આપણે ફિલ્મ જોવા જઈશું, હા આપણે સિનેમા જોવા જઈશું. આજ આપણે કેસેટ લાવો અને VCR માં ટીવી પર સિનેમા જોઈશું. ભેગા થઈને ઘરમાં સિનેમા જોવે, ડોકરા ડોકરી અહીંયા કથા સુણે. મારા ગુરુ એવું કહેતા કે 60 અને 70 વર્ષના થઈ જાય અને મરવાના કિનારે જે પહોંચી ગયા, હવે એ કથા સુણે તોય ભલે, ન સુણે તોય ભલે, હવે આજ નહીં તો કાલે મરવાના છે. પણ જેને જિંદગી જીવવાની બાકી છે, કથા તો એને સાંભળવી જોઈએ. હજુ રસ્તો લાંબો કાપવાનો છે, કથા એને સાંભળવી જોઈએ. પણ આપણે ડોકરા ડોકરીને ભેજી દીધા એટલે બસ થઈ ગઈ કથા. आज हमारे मंदिर बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि मंदिर में केवल बूढ़े ही दिखाई देते हैं. हमारे मंदिर आज बूढ़े हो गए. युवान वर्ग मंदिर में आवतो નથી. આજની તરુણીને, આજની યુવતીને પૂજાનો થાળ લઈને મંદિરે જતા શરમ આવે છે. આજના યુવાનોને મા બાપને પગે લાગતા શરમ આવે છે. આજના યુવાનો અને યુવતીઓને જૂની પરંપરા હવે ગમતી નથી. જૂના શણગારો ગમતા નથી, જૂના કપડા ગમતા નથી. હવે તો નવા નવા શણગારો, નવો નવો પહેરવેશ, બસ એ જ ગમે છે. જૂના શણગાર, જૂના વ્યવહારો, જૂની રીતિ રિવાજ ગમતા નથી. તમને ગમતા હશે, હું બધાય ખરાબ છે એવું નથી કહેતો, ઘણા એવા હોય છે, કોઈ અમુક સારા પણ હોય છે. તો સુનિએ કથા. પછી નારદજી એક દાડા આ રીતે ઉપદેશ આપી જાય છે એટલે દક્ષ આવી ગયા છે. દક્ષ આતે ही देखा नारद जी ने उपदेश दिया मेरे पुत्रों को, और ये भी चल पड़े. नारद जी को श्राप दे दिया, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नत्वया. નારદજી મૂર્ખ છો, આપ મારા દીકરાઓને બાવા બનાવી દો છો, સાધુ બનાવી દો છો. जाओ श्राप आपू छू, एक ठेकाने एक जगह पर आप बैठ नहीं पाओगे, हमारो श्राप छे. आप घूमते रहो सतत. ત્યારથી નારદજી કીર્તાલ લઈને સતત ઘૂમ્યા જ કરે છે, બેહતા જ નથી. આના ઘરની વાત અહીંયા, અહીંયાની વાત અહીંયા, અહીંયાની વાત અહીંયા. આપણે જેમ સવારમાં બેઠા હોય ન્યૂઝપેપર કેમ આવે, અને આપણે તાજા ન્યૂઝ મળે, MP ના ન્યૂઝ મળે, ગુજરાતના ન્યૂઝ મળે, દિલ્હીના ન્યૂઝ મળે. એમ દેવલોકનું ન્યૂઝપેપર કોઈ હોય તો નારદજી ન્યૂઝપેપર છે. તાજા ન્યૂઝ હોય એની પાસે બધા જ. ભગવાનને ત્યાં શું થયું છે, ભક્તોને શું થઈ રહ્યું છે, ભક્તની વાત ભગવાન પાસે, ભગવાનની વાત ભક્તો પાસે પહોંચાડવાનું કામ નારદજી કરી રહ્યા છે. કેમ? એક ઠેકાણે રહેતા નથી, દક્ષનો શ્રાપ થયેલો છે. નારદજી સ્વીકારી લીધો છે શ્રાપ, ગયા છે. પણ સમય જતા 60 દીકરીઓ થઈ. दक्ष ने प्रसूति ने त्या 60 पुत्रियों का जन्म हुआ. सौथी मोटी दीकरी एनु नाम छे मूर्ति अने सौथी नानी दीकरी छे एनु नाम दाक्षायणी. मोटी दीकरी मूर्ति के धर्मनी साथे परणावी, धर्म के साथ विवाह किया गया. और सबसे छोटी पुत्री दाक्षायणी जो थी उसका विवाह भगवान शिव के साथ किया गया.
1 नंबर से 13 नंबर तक की पुत्रियां धर्म से ब्याही और बाद में 27 चंद्रमा से और 27 कश्यप से અને બે ભૂતોની સાથે, બે કૃષાશ્વની સાથે અને બે અંગીરાની સાથે આમ લગ્ન કર્યા છે. સમય પછી સમય જતા દાક્ષાયણી શરીર છોડીને ભસ્માવશેષ થઈ ગયા છે. તો પ્રશ્ન કિયા વિદુરજીને કે ગુરુદેવ, દાક્ષાયણીના વંશમાં, શિવના વંશમાં કોણ કોણ થયો? શિવને અને દાક્ષાયણી થકી કોનો જન્મ થયો? તો દાક્ષાયણી અને શિવને વંશ વિસ્તાર નથી, કેમ કે सती यज्ञ में बलिन भस्मावशेष थया था. तो ऐसा क्या हुआ था कि जिससे सती ने शरीर छोड़ दिया? पूरी कथा उठाई, जेने दक्ष मान भंगनी कथा कहेवामां आवे छे. अने आ कथा बहु सरस कथा छे. आ कथानो अर्थ ए छे कि माणसना शरीरमां अंतःशत्रु है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान, आ बधा अंतःशत्रु. અને આ અંતઃશત્રુમાં એક પણ અંતઃશત્રુ બહેકી જાય, એક પણ અંતઃશત્રુ કાબુ બહાર જો નીકળી જાય તો મારું તમારું જીવન ખરાબ કરે. માન રૂપી અંતઃશત્રુ ખરાબમાં ખરાબ છે. માનને કારણે દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું માણસનું કપાઈ અને બોકડાનું માથું થયું. જે કનખલ હરિદ્વારમાં આજ પણ ત્યાં યજ્ઞ જે થયો તો એની નિશાની આજ પણ બતાવે છે. તમે જઈ આયા છો કનખલ? જ્યાં યજ્ઞ થયો જોઈ આયા છો? ત્યાં બોકડાનું માથું બતાવે છે. આજ પિક્ચર બતાવેલું છે. ત્યાં સાથી થયું. આ કેમ થયું? એનું કારણ એટલું જ કે આખી સભા જે બેઠી હતી એમાં ભગવાન શંકર પણ બેઠા હતા. શંકર એ દક્ષના જમાઈ થાય. તો જમાઈ બેઠા છે, દેવતાઓ બેઠા છે. દક્ષ પ્રજાપતિ સભામાં જ્યારે આવ્યા, બધાએ ઊભા થઈને તાળી પાડી અને જમાઈ ઊભા થઈને તાળી ન પડે આટલું જ કારણ. તાળી નહીં પાડીને ઊભા થઈને મને સન્માન કેમ ન દીધું, બસ એટલા જ કારણથી માથું કપાઈ અને બોકડાનું માથું ચડ્યું હતું. એ કથા છે આમાં. આ કથા એમ કહે છે કે આપણામાં જો માન હોય તો માન છોડતા શીખજો, નહીં તો આપણું પણ માથું કોઈ દાડો માન કપાવશે. હવે માનનો અર્થ શું થાય? માનનો અર્થ એ થાય કે વાત વાતમાં એને આગેવાન કરો. ભાઈ તમે આગેવાન થાઓ, ભાઈ તમે આ કરજો, ભાઈ તમે આ કરજો. વાત વાતમાં એને આગેવાન કરો ને છતાંય એને કમ ને કમ જ લાગે. અમને તો કોઈ પૂછતું નથી, અમને તો કોઈ આગેવાન કરતું નથી, અમને તો કોઈ માળા પહેરાવતું નથી. તમે જે કરતા હોય આ જે વાત મનમાં ચાલે ને આ માન કહેવાય. તમારામાં પણ છે ને અમારામાં પણ છે. અમે પણ કોઈ પ્રસંગમાં જઈએ ને, અમને કોઈ ન બોલાવે, અમને કોઈ માળા ન પહેરાવે, અમને શાલ ન ઓઢાડે, અમને એમ થાય કે કોઈ માળા પહેરાવતો નથી, અમને કોઈ પૂછતું નથી, અમને કોઈ માનતું નથી. અરે એવું શું કરવા કહીએ આપણે? માનતું નથી, બોલાવતું નથી, હાર પહેરાવતું નથી. એને ઠીક લાગે તો પહેરાવે, ન ઠીક લાગે તો કઈ નહીં. જો આ ગંધ ઉત્પન્ન થાય કે એને પહેરાઈને મને શું કામ નહીં, એને આગેવાન કર્યો ને મને કેમ નહીં, આ માન છે. આ ખતરનાક છે. એમાંથી પછી કોઈ દિવસ બહાર નહીં નીકળીએ. માટે જો આવું કોઈના માથામાં હોય ને, કાઢી નાખજો. થાય તો કામ કરવું, તમને બોલાવે તો કામ કરવા જાવું, અને કદાચ કામ ન થાય, નથી કરવું, હાથ જોડીને બેસી રહેવું. પણ ખરાબ થાય એવું ક્યારેય ન કરવું. અને એક બીજી વાત કહી દઉં કે જ્યાં પણ ધાર્મિક પ્રસંગ થતા હોય, કથાનો છે, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો છે, મંદિરનો છે, કોઈ પણ જગ્યાએ કામ થતા હોય, સારા ઉત્સવ થતા હોય તો એમાં સાથ આપવો. સાથ અપાય તો આપવો, પણ સાથ આપી ન શકાય ને તો ઘરમાં બેહી રહેવું, માળા કર્યા કરવી. પણ આખા ગામમાં ભોંગળા લઈને ઘૂમવું નહીં કે એ લોકોને આવડતું નથી ને તો આવા છે ને આપણે જવાય નહીં, આપણે ત્યાં બેસાય નહીં. આ ધંધો કોઈ દાડે ન કરવો. આ ખરાબમાં ખરાબ છે. જો કોઈ આવો ધંધો કરતા હોય તો મૂકી દેજો. આ સારી વસ્તુ નથી.
માતાજીનું કામ હોય, મહાદેવનું કામ હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું કામ હોય, કોઈ ભી સારા કામ હોય, એક બનીને કરવું, યોગદાન આપવું. પૈસાથી ન અપાય તો શરીરથી યોગદાન આપવું, પૈસાને શરીરથી ન અપાય તો મનથી યોગદાન આપવું. એમ કેવું કે ભગવાન એનું કાર્ય સારું કરે, એમનું કાર્ય સફળ થાય. પણ બહુ મોઢા ચડાઈને ફર્યા ન કરવું. ઘણા એ લોકો તો મોઢા ચડાઈને બહુ ફરે, ખબર નહીં જાણે આપણે એના ઘરમાંથી બધું લઈ લીધું હોય ને એવા મોઢા ચડાઈને ફરે. આવું અહીંયા તો નથી થતું, અમારે ગુજરાતમાં આવું ઘણી વાર થાય. કોઈ ગામડામાં કથા કરવા જઈએ ને એટલે ત્યાં બહુ આવા ઘરમાં ગામમાં જે ઝઘડા હોય ને એમના ઝઘડા કથામાં લાવે. એને આગેવાન કર્યા તો અમને કેમ, હવે એને કર્યા તો કરી લો, અમે નહીં આવી. હવે કથાને ને એને શું લેવા દેવા. આવું બધું થતું હોય છે. પણ ક્યારેય આ તો વાત નીકળી એટલે કહી દઉં કે કદાચ આ માન કરાવે. કોણ કરાવે? પેલું માન. હાર પહેરવાની ઈચ્છા વાળા માન ખતરનાક છે. આ વાતને સમજાવવા માટે થઈ દક્ષ માન ભંગની કથા ઉઠાવી છે. આ ઘટના ઘટી કે એક વખત દક્ષને પ્રજાપતિ પદ મળ્યું. બધાય વિશ્વનો સમ્રાટ રાજા એને સત્કારવા માટે ભેગા થયા. ઋષિઓ છે, આમ જનતા છે, દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધા જ છે. અને એમાં આખી સભા જ્યારે બેઠી છે, દક્ષ પ્રજાપતિ જ્યારે આવ્યા બધા જ ઊભા થઈ ગયા. બધાએ તાળી પાડી. ભગવાન શંકર આંખો બંધ કરીને ધ્યાનમાં છે, રામના ધ્યાનમાં છે. એ ઊભા ન થયા, તાળી ન. આટલું જ કારણ. એના કરતા એવું વિચાર્યું હોય, ऐसा सोचा होता कि इतने सब लोग जो भी आए हुए सभी ने तालियां बजाई, एक मेरे जमाई ने तालियां ना, कुछ बात नहीं, आंखें बंद करके बैठे तो बात पूरी થઈ જાય. પણ એણે તાળી કેમ ન પાડી? આટલા બધાએ પાડી, એનો આનંદ ન થયો, પણ આણે તાળી કેમ ન પાડી? સોયમ ભૂરી દુરાચારો યજ્ઞ ભાગમ ન શંકરઃ પ્રાપ્નોત્વીતિ ક્રુધા શબ્વા દક્ષસ્ત્વમ સ્વાલયમ યયો. જેમ થાવે એમ શંકરને ગાળો દીધી. માકડાની સમાન આંખો છે, એને કોઈ હાર પહેરાવતો નથી. માણસના મરેલા માથા બળેલી ખોપડીઓના હાર પહેરીને ફર્યા કરે છે. પાવડર તો કોઈ દેતું નથી, રાખ ચોપડીને ફર્યા કરે છે. ઘર તો છે નહીં, સ્મશાનમાં પડ્યો રહે છે. સ્મશાનવાસી મુંડશ્રુક. મુંડ એટલે માથાની ખોપડીઓ, મુંડશ્રુક એટલે માળા. ચિત્તા ભસ્માનું લેપન. આવું બોલાય? ભગવાન શંકર માટે આવું બોલાય નહીં. પ્રેમ હોવો જોઈએ, ભગવાન માટે આદર હોવો જોઈએ. હવે આ બોલે, કોઈ અટકાવતું નથી. નંદી જે છે ને, નંદી ખીજવાઈ ગયા. નંદીએ દક્ષને શ્રાપ દઈ દીધો. દક્ષ સુન લો, मेरे मालिक ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा. मेरे मालिक आंखें मूंद करके बैठे हैं, न तुम्हें काला धोला कुछ नहीं कहा, फिर भी आप मद में अहंकार में ये बोल रहे. जाओ मैं श्राप देता हूँ, कुछ ही समय पश्चात तुम्हारा मस्तक शीर कटकर बकरे का हो जाएगा. ये मेरा श्राप है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ. સામે ભૃગુ ઋષિ બેઠા હતા. ભૃગુ ઋષિએ ભગવાન શિવના ગણોને શ્રાપ દીધો. તમે શિવજીના ગણો જેટલા બેઠા છો એટલા પાખંડી બનો, પાખંડ ધર્મમાં પોસાઓ. આ મારો શ્રાપ છે. પાખંડી બનીને તમે ભટક્યા કરો. નંદીએ બ્રાહ્મણો, ભૃગુ આદિ ઋષિઓ બ્રાહ્મણો જે બેઠા હતા ને, નંદીએ એને શ્રાપ દીધો ભગવાન શિવના ગણે. सुन लो भृगु ऋषि, आप सभी ब्राह्मण आदि आप सुन लीजिए. आपको मेरा श्राप है કે દક્ષ ખોટું કરી રહ્યા છે ને એનો સાથ આપો છો તમે. તમને શ્રાપ આપું છું, પૃથ્વી ઉપર જન્મને લીધા કરો, અને જ્યારે પણ તમે પૃથ્વી ઉપર જન્મો ત્યારે તમારા હાથમાંથી માંગવાનું પાત્ર કોઈ દી જાય નહીં, ભિખારી બનીને ભટક્યા કરો. આ મારો શ્રાપ છે. બ્રાહ્મણોને શ્રાપ દીધો. ત્યારથી બ્રાહ્મણો આજ સુધી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર ચાર વર્ણમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોણ છે? બ્રાહ્મણ છે ને, પછી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને પછી શૂદ્ર. તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ વર્ણ બ્રાહ્મણ, પણ છતાંય સવારમાં દયા ધર્મ કા મૂલ હૈ. એ હાતમ ને હોમવાર ને જજમાનના કલ્યાણ આવી જાય ને સવારમાં. આ માગવાનું ક્યારથી ચાલુ થયું? પેલો શ્રાપ જે થયો છે ત્યારથી.
ભૃગુ ઋષિને નંદીનો શ્રાપ એ આજ સુધી ચાલ્યો આવ્યો. અને એટલે જ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જન્મ બ્રાહ્મણ કુળમાં થયો. કે આ વર્ષોથી જે બ્રાહ્મણોને શ્રાપ ચાલ્યો આવ્યો છે એ બ્રાહ્મણોનો ઉદ્ધાર થાય, બ્રાહ્મણો સુખિયા થાય, એના માટે માં જે છે એ પણ બ્રાહ્મણ અને પિતા ધર્મ છે એ પણ બ્રાહ્મણ, બંને પક્ષે બ્રાહ્મણ હોય ને જન્મ જો ભગવાનનો થયો હોય, એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જન્મ થયો બ્રાહ્મણને ત્યાં છપૈયામાં, અને એ બ્રાહ્મણોનો ઉદ્ધાર ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીએ કર્યો. અને એટલે જ બ્રાહ્મણો રાજી થઈને મહારાજને એમ કહેતા પ્રભુને કે બ્રાહ્મણોના ઈષ્ટદેવ જો કોઈ હોય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ તો બ્રાહ્મણોના ઈષ્ટદેવ છે. એટલે જનમંગલ નામમાં બ્રહ્મણ્ય દેવાય આવું નામ બ્રાહ્મણોએ પાડ્યું છે મહારાજ. તો આ શ્રાપ થયો, ભગવાન શિવ ગયા છે કૈલાસ પર, અને આ બાજુ દક્ષ ગયો છે પોતાના ભવન ઉપર, પણ શિવનો ભાગ કાઢી નાખ્યો. યજ્ઞમાં હવે પછીથી શિવનો હિસ્સો નહીં હોય. આ વાત શિવજીએ પોતાની પત્નીને ન કરી, ક્યારેય ન બતાવી. અને આપણને આપણો સસરો ધમકાવે તો આપણે રીસ કોની ઉપર કાઢીએ? મેરા સવાલ હૈ આપકો, જેટલા જમાઈ અહીંયા બેઠા છે એને પૂછું છું. જમાઈને સસરો બેઠા છો અહીંયા? જમાઈને સસરા બેઠા છે? બેઠા હશે પણ શરમાતા હશે આંગળી ઊંચી કરવા. સસરાની સામે ક્યાં આંગળી ઊંચી કરવી? સસરો દેખી જાય તો ડર લાગે. જમાઈ અને સસરા એની વચ્ચે જ્યારે પણ મન દુઃખ થાય, ઝઘડો થાય, ત્યારે જમાઈ સસરાની સામે કંઈ નહીં બોલે તો રીસ કોની ઉપર કાઢે? પત્ની ઉપર કાઢે. અને ઘરે જઈને એની પત્નીને એમ કે તારો બાપ તો આવો છે, તારો ભાઈ આવો છે, તારા ઘરવાળા આવા છે, પણ તું મને શું કરવા કે છે? જાને ત્યાં ખબર પડે. સસરા પાસે જાય તો સસરો બોચી કરી દે ને, પોચી તો નમાવી દે હરખી. પણ પત્ની બિચારી, એનો કોઈ વાંક ન હોય તો એની ઉપર જઈને રીસ કાઢે. પછી તમે એવું નહીં કરતા હોય, અને કરતા જો હોય રીસ પત્ની ઉપર કાઢતા હોય, ક્યારે સાસરિયાની હારે એનો અણ બનાવ, એની રીસ પત્ની ઉપર ક્યારેય ન કાઢશો. મહાદેવજીએ કોઈ દિવસ આ વાત પત્નીને ન કરી કે તારા પિતાજીએ મારું અપમાન કર્યું, ક્યારેય આ વાત ન કરી. અપમાનનો ઘૂંટડો મહાદેવજી ગળે ઉતારી ગયા. તમે પણ તમારું કોઈ પણ અપમાન કરે એને ઉતારી જાઓ. મહાદેવજી મહાન છે એટલે શું? ઝેર પીધું એટલે મહાન છે? ઝેર પીધું એટલે મહાન નહીં. આવું અપમાન કર્યું ભર સભામાં, છતાંય મહાદેવજી એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર કૈલાસ ઉપર ચાલ્યા ગયા. એટલે મહાદેવજી મહાન છે. કરી તો જોવો સહન કેમ થાય. એક જરાક ઊંચે અવાજે કોઈ આપણને બોલી જાય ને તો એ સહન નથી થતું, એ આપણાથી સહન નથી થતું. અને ભગવાન શિવનું ભર સભામાં કાળો ધોળો કીધો નહીં સસરાને, છતાંય અપમાન કર્યું. મહાદેવજી ના બોલ્યા, ગયા કૈલાસ ઉપર જતા રહ્યા છે. વર્ષો વીત ગયે. હવે પેલા દક્ષે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. શિવને આમંત્રણ ના આપ્યું, પોતાની દીકરીને ઇન્વિટેશન ના આપ્યું, યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. આખું વિશ્વ બોલાવ્યું. વિમાનો ભરી ભરી અને જઈ રહ્યા છે.